ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ቆያችሁ አምስት መደመጥ ያለባቸው አስቸኳይ አንገብጋቢ ሀገራዊ ጊዜ የማይሰጡ ሰበር መረጃዎችን ይዘን መተናል። የመጀመሪያው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁንም ለኢትዮጵያውያን ታላቅ የድል የምስራች ተሰምቷል። ኢትዮጵያ ከኮፕ 32 በተጨማሪ ሌላ ታላቅ ዓለም አቀፍ ጉባኤን እንድታዘጋጅ ተመርጣለች። ደስታውን እናካፍላችኋለን። መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ ብሩህ ነው። በአሜሪካን ሀገር ታላቅ ደስታ ሆነ። ከተሞች ሁሉ በደስታ ተሞልተዋል። ምን ተፈጥሮ ይሆን? ታላቁን ደስታ ኢትዮጵያውያንም ይመለከታል። እንዲሁም ዩኤስአይዲ ዓለም አቀፉ የእርዳታ ድርጅት ወደ ስራ በቅርቡ እንደሚመለስ ከአሜሪካን የወጣው መረጃ ያሳያል። ሙሉውን በቪዲዮ ወድምጽ ለክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አዘጋጅተነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአሰብ በተጨማሪ ሌላ የወደብ ጥያቄ አለን ሲሉ ተደመጡ። የባህር በር ጥያቄያችን በጉልበትም በሙግትም እንረታለን፣ ቢበዛ በ2027 ቢያንስ በ2026 ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ የወደብ ባለቤት ትሆናለች ሲሉ ተደምጠዋል። የኤርትራውን መንግስትም የእርጅና ደም ግፊቱ ከፍ እንዲል አድርገውታል። በአይነቱ ልዩ የሆነ የኢትዮጵያ ወታደራዊ ትርኢትም ዶክተር አብይ በተገኙበት በዚህ ቪዲዮ ይቀርባል። ትራምፕ ወደ ኢትዮጵያ በ2026 እንደሚመጡ አስታወቁ። የሚመጡበት ዋናው ዓላማ ግብጽና ኢትዮጵያን በአባይ ግድብ ዙሪያ ለማደራደር ሲሆን ግብጽ ያቀረበቻቸው 4 አሳሪ የመደራደሪያ ነጥቦች መላው ኢትዮጵያውያንን አስቆጥተዋል፣ አበሳጭተዋል፣ አናደዋል። ሉዓላዊነታችን የጣሰ ብሔራዊ ጥቅማችን ያላማከለ 4 አሳሪ የመደራደሪያ ነጥብ ግብጽ ይዛለች። ትራምፕ ይህን ድርድር ወይ ኢትዮጵያ ወይ ግብጽ ወይ አሜሪካ ያደርጉታል። ብቻ በቅርቡ ይህ ነገር እንደሚፈጸም ትራምፕ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዑካን ቡድን ኤርትራ ገብቷል። ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያን በከፍተኛ ፍርሃትና ጥላቻ ከሷል። ምን ሲል ከሰሰ? እንዲሁም ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ድርድር ቢመጡ ኢትዮጵያ 5 የድርድር ታላላቅ ሐሳቦችን በአሰብ ወደብ ዙሪያ አቅርባለች። ይህን ድርድር ኤርትራ ተቀበለው ይሆን ወይ? ይህ ሐሳብ ምንድነው? 5 የድርድር ነጥቦች ምንድናቸው? የኢትዮጵያውያን ምሁራንና ኢትዮጵያውያን ያቀረቧቸው በዝርዝር ተሰማቸዋላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ አልፈናል። የማይጨበጥ ነበልባል እሳት ነን ለጠላታችን፣ ፍሙ ከርቀት ይፋጃል፣ ብረት ያቀልጣል ክንዳችን። ኢትዮጵያ በእኛ ደም ደምቃ በአጽማችን ፍላጻ ተማግራ፣ እንደታፈረች እንድትኖር ከዘመን ዘመን ተከብራ። ከመሞት በላይ እንሙት ደማችን ሺህ ጊዜ ይፍሰስ፣ አየር አፈሯ ይባረክ ምንጊዜም ስሟ ይታደስ ይላል እናንተ መዝሙር። ሺህ ጊዜ ገጥመውን ሺህ ጊዜ እንዳሸነፍናቸው ከዚህ በኋላም ለጠላቶቻችን ያለን ምክር ደጋግማችሁ ማሰብ አለባችሁ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንኳን ዛሬ ትናንትም አልተሸነፈም። አሁን ያለበት ቁመና ለሽንፈት ቀርቶ ለሙከራም የሚያሳስብ ስለሆነ እኛን ከመሞከራችሁ በፊት ደጋግማችሁ አስቡ። ማሰብ ተስኗችሁ ወደ ጦርነት የምትሄዱ ከሆነ ግን እንደተለመደው አስተማማኝ ትምህርት የሚሰጥ ተቋም መገንባቱን በተግባር የምናሳይበት ጊዜ ይሆናል። መከላከያችን በጣም የሚያኮራ ተቋም ሆኗል። ራሱን ማስቀጠሉን አስተማምኗል። ኢትዮጵያንም የሚያስቀጥል ተቋም መሆኑን እኛም ሌሎችም እየተማመኑ ያሉበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። In the cradle of humanity, where the ancient Nile whispers secrets of empires long forgotten, rises Ethiopia, the unbreakable lion of the Horn of Africa. Under the visionary leadership of Prime Minister Abiy Ahmed, a once mighty force has been forged into an invincible juggernaut, a symphony of steel and strategy that echoes across the Red Sea, safeguarding the Horn's destiny with unyielding power.
Abiy's bold reforms have not merely rebuilt, they've revolutionized, transforming Ethiopia's military into a regional colossus, deterring foes and dazzling allies with homegrown might that outpaces the world's superpowers. Behold the Aero Obey drone Dominion, Abiy's crown jewel, a sprawling UAV fortress birthing swarms of reconnaissance raptors and strike phantoms that pierce the heavens like divine spears. These winged warriors, engineered in Ethiopian ingenuity, carry payloads of precision terror, scouting horizons no satellite can rival and unleashing hellfire that turn battlefields to ash. Collaborating with African titans like Nigeria, this factory doesn't just defend, it dominates, ensuring the skies over the Horn remain Ethiopia's eternal shield. Then thundered the Homicho ammunition forges, from dusty import chains to a volcanic eruption of self-sufficiency. Abiy ignited factories that spew rivers of bullets and barrages of explosive fury. In just 3 years, these behemoths achieved total independence, exporting over $30 million in arms that arm Africa's freedom fighters. No more begging at foreign doors. Ethiopia's arsenals now overflow with endless volleys, turning every soldier into a storm of unquenchable lead, fortifying the Horn against any shadow of invasion. And lo, the human thunderbolts, Abiy's elite training renaissance, centralizing the Ethiopian National Defense Force into a phalanx of 200,000 iron-willed guardians, honed in brutal drills at Awash Arba and beyond. From Republican Guard loyalists forged in Emirati fire to nationwide mobilization calls that swell ranks with patriotic fury, these reforms breed not men, but myths, cyber-savvy commandos, drone-piloting eagles, and guerrilla ghosts who outmaneuver armies twice their size. Abiy's blueprint? Democratizing defense while sharpening claws has elevated Ethiopia's warriors to legendary status, a human hurricane ready to sweep threats from Somalia's sands to Sudan's storms. Prime Minister Abiy Ahmed's reforms are the alchemist's fire, turning Ethiopia's scars into swords, its dreams into dreadnoughts. In the Horn's volatile heart, where pirates prowl and proxies plot, Ethiopia stands eternal, guardian, giant, god of the gateway. Witness the awakening, bow to the unbreakable.
ለአፍሪካም ለዓለም ሰላም ሆኖ አስከባሪ አለኝ ሰራዊት ስምሽን በክብር አስጠሪ ከውስጥም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ በቅድሚያ በአንድ ቁጥርና በመጀመሪያ ደረጃ ሰላምን ምርጫዋ አድርጋለች። ነገር ግን ኢትዮጵያን ለሚተናኮስ ኃይል ሁሉ ኢትዮጵያ ማንንም ዘላ አትነካም፣ ከነኳት ግን ጥግ ድረስ አትለቃቸውም፣ ልካቸውን ሳታሳይም አትመለስም ሲሉ ነው የተደመጡት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ወደ ሌሎቹ መረጃዎች በመላው የአሜሪካ ከተሞችና ግዛቶች በአሁኑ ሰዓት የደስታ ፊሽካ እየተነፋ ነው። አሜሪካውያንም ከወትሮ በተለየ መልኩ ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የደስታቸው ዋናው ምንጭም በትራምፕና በዲሞክራቶች መካከል ተፈጥሮ በነበረው አለመግባባት በአሜሪካን ሀገር ውስጥ የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ ስራ አቁመው ተዘግተው ነበር። ይህም ከ40 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን እንዲሁም ከአሜሪካ ውጭ የሚኖሩ ዜጎችንም ጭምር ሲጎዳ ቆይቷል። በዛሬው ዕለት ግን ትራምፕ ለ30 ደቂቃ ያክል ሁሉም የሪፐብሊካን እንዲሁም የዲሞክራቶች አጠቃላይ አሜሪካውያን ባለስልጣናት ቆመው ያጨበጨቡ ትራምፕ እንዲፈርም አድርገውታል። 30 ሰከንድ ሙሉ ቆመው ሲያጨበጭቡ ነበር። ትራምፕንም አጅበው ሲፈርሙ ተመልክተናል። ይህ ለአሜሪካውያን ታላቅ የደስታ ቀንና የድል ቀን ሆኗል። እንዲሁም ዩኤስአይዲ የሚባለው ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅትም ስራ እንደሚጀምር ነው ወደ አሜሪካ የተሰማው መረጃ የሚያመላክተው። የዩኤስአይዲ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት መዘጋት ኢትዮጵያውያንን ብሎም በርካታ የዓለም ሀገራትን ጭምርም ጉዳት ውስጥ እንዲሁም ችግር ውስጥ እንደጣለ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ዩኤስአይዲ ወደ ስራ ሙሉ በሙሉ ሊመለስ ነው የሚሉ መረጃዎች ወደ አሜሪካ ብቅ ብለዋል። ኢትዮጵያውያንም አሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም በተለይ በሸት ዳውኑም ለ40 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ችግር ውስጥ በመዳረግ ኢትዮጵያውያንም አብረው የችግሩ ሰለባ ሆነው ቆይተው ነበር። ኢትዮጵያውያንም አሜሪካን ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያለ። ሌላው መረጃ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ትራምፕ ግብጽና ኢትዮጵያን ለማደራደር ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት ጉዳይ ነው። ትራምፕ ግብጽና ኢትዮጵያን ለማደራደር ወይ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ወይ ግብጽ ይሆናል ወይ እዛው አሜሪካ ይሆናል፣ ከሶስት አንዱ አይዘልም ነው የተባለው። ይሁን እንጂ ግብጾች ያነሱት 4 አሳሪ የመደራደሪያ ነጥብ በርካታ ኢትዮጵያውያን ያበሳጨ ብቻ ሳይሆን ለድርድርም ለመቀመጥ የማይመች ሆኖ ተገኝቷል። 4 ግብጽ ያቀረበቻቸውን አሳሪ የድርድር ሐሳቦች እንዲህ እንነግራችኋለን። ኢትዮጵያ የአባይ ግድብ ላይ ከኤሌክትሪክ ማመንጨት ውጭ ምንም አይነት ሌላ ስራ መስራት የለባትም። አሳ እርባታ፣ ውሃ በሃይላንድ አሽጎ መሸጥ፣ መስኖ ማልማት እንዲሁም ለግብጽ የዕለት ከዕለት የኑሮ ፍጆታ የሚውለውን ውሃ በኩቢክ ሜትር ተለክቶ መልቀቅ አለባት ይላል። ይህ እጅግ በጣም ብሔራዊ ጥቅምን የሚጋፋን ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም አደገኛ መሆኑን መመልከት ይቻላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ቀጥላለች። የአባይ ገባር ወንዞች ላይ ለአባይ ግድብ የሚሆን ወይም ወደ አባይ የሚገቡ ገባር ወንዞች ላይ በሙሉ ለመስኖ ስራ መገደብ አትችልም። እገድባለሁም ካለች በግብጽ ፈቃደኝነትና የግብጽ መሐንዲሶች ካዩት በኋላ ግብጽ ላይ ጉዳት አለማድረሱ ከተረጋገጠ በኋላ ነው። ኢትዮጵያ ግን ይህን ለግብጽ ሳታስፈቅድ ወይም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሳታስፈቅድ ግድብ ብትሰራ ይፈርሳል፣ ግድቡም በሙሉ በሙሉ ኪሳራው በራሷ ይሆናል ይላል። ይህ ምን ያህል ቀልድ እንደሆነ ተመልከቱት። ሌላም ቀጥለዋል። በዚህ አላቆሙም። በአባይ ምክንያት ጎርፍ ሱዳንና ግብጽን ቢያጠቃ ኢትዮጵያ ሙሉ ካሳ ለሱዳንና ለግብጽ ዜጎች ትከፍላለች ይላል። እንግዲህ እስካሁን የአባይ ግድብ ከመገደቡ በፊት ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳንን ጎርፍ ሲያጠቃቸው ቆይቷል። ኢትዮጵያ ካሳ ተጠይቃ ግን አታውቅም። እንዲሁም አሁን ኢትዮጵያ የአባይ ግድብን በመገደቧም ወደ ሱዳንና ግብጽ የሚሄደው የውሃ መጠን የተመጣጠነ ሰስቴኔብል የሆነ አመቱ ሙሉ የማያቋርጥ እንዲሆን አስችሎታል። አስቡት እስኪ አንድ ወንዝ በመስኖ መልክ ተገድቦ ከሚፈስና እንዲሁ በዘፈቀዳ ከሚፈስ ለአካባቢው ዘላቂ የሆነ የውሃ ፍሰት የሚኖረው የትኛው ነው ከተባለ በጎርፍ ጊዜ በሆያ የሚሄደው ውሃ ሳይሆን ተገድቦ ሰስቴኔብል በሆነ መልኩ የሚሄደው ነው። ኢትዮጵያ የአባይ ግድብን በመስራቷ ለሱዳንና ለግብጽ የማያቋርጥ ውሃ፣ ምክንያቱም ግድብ ነው ውሃ ይዟል፣ በሚፈልጉት መጠን ሰስቴኔብል በሆነ መልኩ ስሎሊ እየሄደላቸው ነው። እንኳን ለጎርፍ ሊያጋልጣቸው ለማለት ነው። እነሱ ግን ያነሱት ሐሳብ እጅግ በጣም ኢትዮጵያውያን በሙሉ 150 ሚሊዮን ህዝብ የሚያነሳሳ ሐሳብ ነው። በዚህ አላቆሙም። የህዳሴው ግድብ ወይም ደግሞ አንዳች ጉዳት ቢደርስበት ይላሉ። እንግዲህ ለምን ለህዳሴው ግድብ በዚህ ዙሪያ እንደተጨነቁ አናውቅም። ብቻ የህዳሴው ግድብ ላይ ችግር ቢደርስ ወይም ጉዳት ቢደርስበት ኢትዮጵያ በራሷ ሙሉ ወጪ ትጠግናለች ይላል። ይሄ ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ምን ለማለት ፈልገው እንደሆነ ግልጽ አይደለም። እንግዲህ በአረበኛ ያቀረቡት በከፍተኛ ማሽን ተተርጉሞ ነው ይሄን መረጃ ያገኘ ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን
ሌላው መረጃ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት በፓርላማም እንደነገሩን የተለያዩ የዓለም መንግስታትን ኢትዮጵያ የባህር በር እንዲኖራት ከምትፈልጋቸው አካባቢዎች እንድታሸማግላቸው ወይም እንድታደራድራት በሰላማዊ መንገድ መጠየቃቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ መሰረት ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጠየቁት መሰረት ምላሽ ለመስጠት ወደ ኤርትራ ልኡካን ቡድን ልኮ ነበር። የኢሳያስ አፈወርቂ ያነሳቸው ነጥቦች ግን ለድርድርም ለሰላምም የማይመቹ ሆነዋል። ኢትዮጵያን ከመክሰስም አልፎ በተለይ ታላቁንና ገናናውን አፍሪካውያን የሚመኩበትን የአፍሪካ ህብረትን የሞተ ነው አፍሪካዊ ችግሮችን እየፈታ አይደለም በሚል ሪፎርም ያስፈልገዋል በሚል የአፍሪካ ህብረትን ሙሉ በሙሉ የማዋረድ ስራ ሰርቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን በባህር በር ጉዳይ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ኢትዮጵያውያን ወደ ድርድር ቢመጡ ምን አይነት የድርድር ጥያቄዎች የባህር በርን የተመለከተ አላቸው ሲሉ በርካቶች ጠይቀው ነበርና ኢትዮጵያውያን ምሁራን ኦፊሻል አይደለም ይሄ ነገር ግን በርካታ ኢትዮጵያውያን ምሁራን 5 የመደራደሪያ ነጥቦችን አንስተዋል። በአባይ ግድብ ዙሪያ ማለት ነው። ብዛታቸው 5 የሆነ ኢትዮጵያውያን ከሚፈልጓቸው የድርድር ሐሳቦች መካከል የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ የአሰብ ወደብ ባለቤትነት እንድትሆን ሌሎችንም ምጽዋና ዘይላን ታጁራ የሚባሉ የባህር በሮችን ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ሆነው ሲገኙ ያለምንም ክፍያና ቅድመ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን እንዲጠቀሙ የሚል አንድ ታላቅ የድርድር መስፈርት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ኤርትራ የባህር በር መጠቀም ሲያስፈልጋት ከነዚህ ወደቦች ከኢትዮጵያ ጋር በፍቅር በስምምነትና በሰላም መጠቀም ትችላለች። ኢትዮጵያ ኪራይም አትጠይቃትም ማለት ነው። ሶስተኛው ወደቦችን ማደስ ቢያስፈልግ በጋራ ኢትዮጵያና ኤርትራ ማደስ ይኖርባቸዋል ወይም አጠቃላይ ኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ቢያስፈልግ በጋራ ይገነባሉ ማለት ነው። አራተኛው የኢትዮጵያን መርከቦች እንቅስቃሴ ደህንነት ስጋት ውስጥ የሚጥል ምንም አይነት ነገር በኤርትራ በኩል እንደማይኖር በፊርማዋ ማረጋገጥ ይኖርባታል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ኢትዮጵያ ከባህር በር በተጨማሪ የጦር ሰፈር መገንባት፣ ወደብ ማከራየት እንድትችል ኤርትራ ሙሉ ፍቃዷን መፈረም አለባት ማለት ነው። በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ ኤርትራውያን ይስማማሉ ወይ ብትሉ አብዛኛዎቹ ኤርትራውያን በነገራችን ላይ ኢሳያስ አፈወርቂን አይወዱትም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ የባህር በር በማጣቷ የሚቆጫቸው ኤርትራውያን ናቸው አብዛኛዎቹ። የተወሰኑት አፈቀላጤዎች ብቻና የኢሳያስ ደጋፊዎች ብቻ ናቸው የሚቃወሙት። ኢትዮጵያ የባህር በር ታግኝ ምንም ችግር የለውም የሚሉ በርካቶች ናቸው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለኤርትራ ግንባር ቀደም ጎረቤት ብቻ ሳትሆን ግንባር ቀደም ጠቃሚ ሀገር ናት። ከግብጽ ይልቅ ለኤርትራ የምትጠቅማት ኢትዮጵያ ናት። ወደ ኤርትራ የሚገባውን ጤፍ፣ ሸቀጣ ሸቀጥ፣ ጥራጥሬ ተመልከቱት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኤርትራውያንን ብዛት ተመልከቱት። ግብጽ ውስጥ ምንም አይነት ኤርትራውያን የለም ወይም በቁጥር በጣም አነስተኛ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብታድግ፣ ኢትዮጵያ ብትበለጽግ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማንሰራራት ኤርትራንም ጭምር የሚጠቅም ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ከኤርትራ የማይተናነስ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንድትጠቀም ይፈልጋሉ ብዙዎቹ ኤርትራውያን። ኢትዮጵያውያን ያነሱት የድርድር ሐሳብ ደግሞ ይሄ ነው። በዚህ ኤርትራውያን ወይም ኢሳያስ አፈወርቂ በተለይ ይስማማ ይሆን ወይ? ኢትዮጵያውያንስ ይሄ ኦፊሻል አይደለም። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ምሁራን አክቲቪስቶች ያወጡት የመደራደሪያ ሐሳብ ነው። መንግስት ምን አይነት ሐሳብ ይዞ ይቀርብ ይሆን ወይ የሚለውን ወደፊት ምናየው ይሆናል። ኢትዮጵያ አሁንም ከኮፕ 32 በተጨማሪ ሌላ ዓለም አቀፍ ታላቅ ጉባኤ እንድታዘጋጅ ተመርጣለች። ሌሎችም ይቀጥላሉ። አሁን በቅርቡ በ2026 እንድታዘጋጀው የተመረጠላት ዓለም አቀፍ ታላቁ የዓለም አቀፍ ጉባኤም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከአፍሪካ ህብረት ጋር የሚያደርገው አፍሪካዊ ቀጠናዊ ጉዳዮችን ለመፍታት የሚያደርገውን ታላቁን ጉባኤ በአዲስ አበባ እንድታስተናግድ ተመርጣለች ማለት ነው። ይህ ታላቅ ጉባኤ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሁን ኒውዮርክ ላይ የተደረገው ስብሰባ አዲስ አበባ እንዲደረግ በ2026 ተወስኗል ማለት ነው። የአፍሪካ ጉዳዮችን ለመፍታት በ2026 አዲስ አበባ እንዲሆን ተወስኗል። ይህ ሌላኛው ድል ነው። አሁንም አዲስ አበባ ተመርጣለች፣ ኢትዮጵያ ተመርጣለች። ገና ሌሎች ዓለም አቀፍ ታላላቅ የሆኑ እንደ የአፍሪካ ዋንጫ ሌሎችም በርካታ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችና ዓለም አቀፍ ፌስቲቫሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚካሄዱት። ለዚህ ኤርትራ መቼም ቢሆን አትመረጥም፣ ግብጽም አትመችም። ግብጽ ለዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች አትመረጥም። ሌላ የሚመረጥ ሀገር የለም። ደቡብ አፍሪካም አሁን አትመረጥም። በተለይ አሜሪካ ደቡብ አፍሪካን ጠምዳ ስለያዘቻት ነጮች ላይ የዘር ማጥፋት
ወንጀል ፈጽመሻል ስለተባለች ደቡብ አፍሪካ አሁን እየወደቀች ነው። ኬንያ ትንሽ ብቅ የማለት ባህሪ ያላት ቢሆንም ግን እንደ ኢትዮጵያ የሚሆን የለም። ለምን መሰላችሁ? ኢትዮጵያ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድ ብሎም ለአፍሪካ መልካም ስራዎችን ስለሰራችና መልካም ስለምታስብ ነው። ለአፍሪካ በጣም የምትጨነቅ የምታስብ ፕሮስፐሪቲ ኦፍ አፍሪካ የምታደርግ ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያ ስለሆነች ተመርጣለች ነው።